Good afternoon, children. Welcome back to the EVS class. Children, today we are going to study the new lesson Game of Lights. Children, in this lesson we are going to learn about shadows, shadow formation, changes in shadows formed by sunlight, uses of objects based on the amount of light passing through them. Children, before going to start the lesson, let us learn about light. Children, we always have a question in our mind. Why can we see so many stars at night, but only one star during the day? Stars are always in the sky, but the sun, being the brightest of all, hides the other stars during the daytime. It is the only natural source of the light. It helps us to see everything around us. It also gives us heat. Children, at night we cannot see anything because there is no sun. But we need light to see objects. We get this light from different man-made objects like bulbs, tube lights, candles, torches, diyas, and so on. Children, look at the given picture. The boy in the picture is Ali. He likes to make various shapes on the wall in front of the light. Have you ever tried it? Think about it. Let's start with remembering. Sun is the cause of shadow. When the light of the sun is blocked by object, the dark area beside that object is called a shadow. What is meant by shadow? Yes. A shadow is a dark shape formed when an object blocks the path of light. I'll repeat once again. A shadow is a dark shape formed when an object blocks the path of light. Children, let us do an activity. Go out in the sun at the different times of the day and observe your own shadow. Move in the different ways and see how your shadow changes. Yes, it looks similar to us and also it moves as we move. Children, shadow ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು. A shadow is a dark shape ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದಂಥ ಆಕಾರ. When an object blocks the path of light ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದಂಥ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಾಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ನೆರಳು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ನೆರಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಾಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ. ಆಕೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿದ ನೆರಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಾಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಡೋಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್. Some objects allow light to pass through them. They do not block the light, so they do not form shadows. We can see through these objects. For example, glass and water. Children, some objects ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಲೈಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅವು ಲೈಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ನೆರಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಲೋ ಲೈಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ
ಬೆಳಕು ಹಾದೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ನೆರಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಆ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಗ್ಲಾಸ್, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಕು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಲೈಟನ್ನು, ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಲೈಟ್, ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ shadows. Some objects allow only some light to pass through them. They form shadows, but the shadows are not very dark. We cannot see through these objects properly. These objects allow only some light to pass through them, so the shadow are not very dark. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇದಾವೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರ ನೆರಳು, ಅದರ ಶಾಡೋ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. So children, we cannot see shadow through these objects properly. Some objects do not allow light to pass through them at all. These objects form dark shadows. We cannot see through these objects at all. For example, your body does not allow light to pass through it. It forms a shadow when light falls on it. We cannot see through our bodies. Other examples are the walls of our houses, blackboard, and so on. Children, some objects do not allow light to pass through them. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಶಾಡೋವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಂದ ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಶಾಡೋ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಶಾಡೋ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಮಿರರ್ ಥ್ರೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ a mirror throws back all the light. Children, you also try these activities at your home. Then only you come to know. Yes children, this is all about the lesson. I hope you all understood the concept of this lesson. In the next class, we will discuss the next part of this lesson. Thank you children.